So today's topic is server. First of all, we just need to know what is server. Server is a computer or device on a network that manages network resources. Whenever one computer in a network shares the resources to all the computer in a network, that particular computer is called server. Say for example, all the computers, or we can say that clients store their data into one particular computer, and whenever they require that particular data, they request to that particular computer in which all the data is stored and access that data. So that particular computer in which all the other computer in a network stores the data, that computer is called server. જો પાંચ કમ્પ્યુટર છે નેટવર્કમાં કનેક્ટેડ છે અને કોઈ એક કમ્પ્યુટરને આપણે સર્વર બરાબર ડિફાઇન કરી છે in which we just store the data of all the computer, all other computer which are connected to the network. ક્લિયર? એટલે સર્વર એટલે એક પ્રકારનું કમ્પ્યુટર જ છે કે જે નેટવર્કમાં જોડાયેલા બીજા કમ્પ્યુટરને રિસોર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. ક્લિયર? ફાઇલ્સ છે, પ્રોગ્રામ્સ છે, બીજી બધી સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એ કમ્પ્યુટરને આપણે server case. Clear? There are different types of server according to the data. Clear? કઈ પ્રકારનો ડેટા તમારે સ્ટોર કરવો છે, ફાઇલ સ્ટોર કરવી છે, પ્રિન્ટ તમારે પ્રિન્ટ કમાન્ડ આપવો છે, મેઇલ સ્ટોર કરવો છે. ક્લિયર? વેબ પેજીસ છે એ સ્ટોર કરવા છે. અકોર્ડિંગ ટુ ધેટ there are different types of server available. Clear? અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફાઇલ સર્વર, પ્રિન્ટ સર્વર, મેલ સર્વર, પ્રોક્સી સર્વર એન્ડ વેબ સર્વર. There are different types of server available. So one by one આપણે જોઈએ ડીપમાં, starting with file server. Okay, file server is a computer attached to a network used for providing a location for the shared storage of computer files such as document, sound file, photograph, movie, image, database, etc. that can be accessed by the workstation that are attached to the computer network. ફાઇલ સર્વર એટલે એક પ્રકારનું એવું કમ્પ્યુટર છે that is attached to a network. ક્લિયર? નેટવર્ક સાથે જ અટેચ થયેલું એક એવું કમ્પ્યુટર છે that providing a location for shared storage. Shared storage means any kind of files like document file હોય, sound file હોય, photographs હોય, movies હોય, images હોય, database હોય. These all documents are called a file in computer language. બરાબર? computer language બધા એને ફાઇલ જ કહેવાય. ટેક્સ્ટ ફાઇલ હોય, વર્ડ ફાઇલ હોય, ઇમેજ ફાઇલ હોય, સાઉન્ડ ફાઇલ હોય. બરાબર? અલગ અલગ એક્સટેન્શન પ્રમાણે, અલગ અલગ ફોર્મેટ પ્રમાણે જે ડોક્યુમેન્ટ્સ હશે, બરાબર, બધાને આપણે શું કહેશું? files. So this type of file is shared in particular computer within the network. Clear? તો એ ફાઇલ જે કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર છે that is called file server. ક્લિયર? એ કમ્પ્યુટરને આપણે ફાઇલ સર્વર કહેશું. અને એ કમ્પ્યુટરમાંથી બધા જ બીજા કમ્પ્યુટર છે એ ફાઇલને એક્સેસ કરશે. ક્લિયર? File server is a computer and storage device dedicated to storing files. The main usage of file server is storing the files of all the computers connected within the network. નેટવર્કમાં રહેલા બધા જ કમ્પ્યુટરની ફાઇલ એટલે સેન્ટ્રલી આપણે એક કમ્પ્યુટરને સર્વર ડિફાઇન કરી દઈ and store all the files in this particular server only. Any user on the network can store file on the server. Clear? કોઈ પણ યુઝર જે નેટવર્કમાં રહેલો છે મીન્સ કે એ નેટવર્કમાં જોડાયેલો છે એ સર્વરની અંદર ફાઇલ છે એ સ્ટોર કરી શકશે. In file server, FTP protocol is installed. Clear? File server હશે તો એમાં file transfer protocol આ એક પ્રોટોકોલ છે, બરાબર, to transfer the different type of file from one computer to another computer. તો ફાઇલ સર્વરની અંદર આ એક પ્રોટોકોલ ઇન્સ્ટોલ કરેલો હોય છે. ક્લિયર? FTP is make possible to move one or more file between computers. Clear? File transfer protocol is responsible to move one file to or more than one file to one computer to another computer.
Clear? So the basic thing about file server is used to store various type of files and give the access to all the workstation means computer, all the computer that are attached or can say that connected to that particular network. And એના માટે જે specific protocol use થાય છે that is file transfer protocol. આ રીતની ફિગર હોય છે, તમે જોઈ શકો છો. સપોઝ કે આપણે કોઈ પણ લેપટોપ છે, કમ્પ્યુટર છે, બરાબર, કોઈ પણ મોબાઈલ છે, all the devices is store particular data in specific computer within the network, that is called file server. Clear? All the files is stored in a database within this computer. Clear? આ computer માં જે hard disk હશે અહીંયા database કરી અને એક specific figure માં display કરેલું છે, that is your hard disk of that particular server. Clear? કે જ્યાં આ બધા જ client છે એનો data છે, any files છે એ store થાય છે. Clear? File server just used for store the information, and whenever the client required that particular files, access that particular files. Clear? Nothing else. જે ફાઇલ સર્વર છે બીજી કોઈ પણ પ્રકારનું કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરે, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોગ્રામ રન નહીં કરે, બીજી કોઈ પણ પ્રકારની સર્વિસીસ નહીં આપે. ઓનલી all the clients within the network is store their files into file server and access the particular files whenever it requires. Clear? This is the fundamental of file server. તમને જે મટીરિયલ આપેલું છે એમાં એક મિસ્ટેક છે, જોઈ લેજો. અહીંયા જે ફાઇલ સર્વર છે એની બદલે વેબ સર્વર લખેલું છે, એક કરેક્ટ કરી નાખજો. મટીરિયલની અંદર તમારે જે લાસ્ટ સર્વર વાળા ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય છે પછી એની ફિગર આપેલી છે. ક્લિયર? કારણ કે એમાં બધા જે સર્વર એક્સપ્લેન કરેલા છે એમાં ફિગર નથી આપેલી, એટલે ફિગર મેં લાસ્ટમાં આપેલી છે. એમાં ફર્સ્ટ ફિગર તમારી ફાઇલ સર્વરની હશે, પણ એમાં વેબ સર્વર એવું લખેલું છે, એ કરેક્ટ કરી નાખજો, કારણ કે વેબ સર્વરની ઓલરેડી લાસ્ટમાં ફિગર છે જ. ક્લિયર? સો એ એક વસ્તુ કરેક્ટ કરી નાખજો તમારા મટીરિયલમાં, અહીંયા ફાઇલ સર્વર લખી નાખજો આ ફિગરની અંદર. ક્લિયર? ચલો, એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ફાઇલ સર્વર સ્ટુડન્ટ? કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. ટાઈપ યોર ડાઉટ, અધરવાઇઝ ટાઈપ ક્લિયર. regarding file server. ફાઇલ સર્વર છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ નેટવર્કમાં રહેલા જેટલા કોમ્પ્યુટર્સ છે, બરાબર, બધી ફાઇલ્સ છે એ કમ્પ્યુટરની એ સ્ટોર કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે, અને જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે એ ફાઇલ છે એ એક્સેસ કરવા દે છે. ક્લાયન્ટ એઝ અ ક્લાયન્ટ કોઈ કમ્પ્યુટર સર્વરને રિક્વેસ્ટ મોકલે છે કે મારે આ પર્ટિક્યુલર ફાઇલ છે એ એક્સેસ કરવી છે, અને સર્વર છે એ ફાઇલને એક્સેસ કરવા દેશે. ધીસ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ ફાઇલ સર્વર. એના માટે જે જરૂરી પ્રોટોકોલ છે ઇન્સ્ટોલ હોવો જોઈએ, that is file transfer protocol. Okay, all the student type clear. So we just move forward to next server, that is print server, or we can say that printer server. A print server is a computer that manages one or more printer. Clear? એક અથવા એક કરતા વધારે પ્રિન્ટરને જે મેનેજ કરે છે, that is called print server. What is the funda of print server? A print server or printer server is a computer or device that is connected to one or more printer and to client computer over a network. કે નેટવર્કમાં રહેલા બધા જ કમ્પ્યુટર છે એની સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, બરાબર, અને જે સર્વર હોય છે એટલે કે જે સર્વર કોમ્પ્યુટર ડિફાઇન કરેલું હોય છે એની સાથે કનેક્ટેડ હોય છે. ઇટ accepts print job from the computers and send the job to the appropriate printer. ફંડા કેવો હોય છે પ્રિન્ટ સર્વરનો કે નેટવર્કમાં સપોઝ 5 કમ્પ્યુટર કનેક્ટેડ છે તો કોઈ એક પર્ટિક્યુલર કમ્પ્યુટરને તમે સર્વર ડિફાઇન કરી એની સાથે પ્રિન્ટર અટેચ કરો છો. ક્લિયર? સો ધેટ this printer is accessed by all the computers within the network. નેટવર્કમાં જેટલા બીજા બધા કમ્પ્યુટર્સ હશે એ પણ એ કમ્પ્યુટર એક્સેસ કરી શકશે અને એ પોતાના કમ્પ્યુટરમાંથી પ્રિન્ટ માટેનો કમાન્ડ આપી શકશે, પ્રિન્ટ જોબ માટેનો કમાન્ડ આપી શકશે.
પ્રિન્ટ સર્વર અલાઉ પ્રિન્ટર ટુ બી શેર્ડ બાય અધર યુઝર ઓન ધ નેટવર્ક. ક્લિયર? મેં તમને કીધું એમ કે કોઈ પણ એક કોમ્પ્યુટર સાથે એમાં ઈચ એન્ડ એવરી કોમ્પ્યુટરમાં પ્રિન્ટર અટેચ કરવાની જરૂર હોતી નથી. નેટવર્કમાં કોઈ એક કોમ્પ્યુટરને, જેમ આપણે ફાઇલ સર્વર હતું બરાબર, કે એક પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટરને સર્વર ડિફાઇન કરી શકો કે જેમાં બધી જ ફાઇલ સ્ટોર થતી હોય, એવા કોઈ પણ કોમ્પ્યુટરની સાથે જેને સર્વર ડિફાઇન કરેલું છે એની સાથે તમે પ્રિન્ટર અટેચ કરી દો, then that particular computer act as a printer server whenever you require to print the document. Clear? ત્યારે એ જ સર્વર છે એ પ્રિન્ટ સર્વર તરીકે તમે એને કહી શકો. Clear? You can call this particular server as a પ્રિન્ટ સર્વર ઓર પ્રિન્ટર સર્વર. ક્લિયર? અને નેટવર્કમાં જેટલા કોમ્પ્યુટર રહેલા હશે એ એક પર્ટિક્યુલર પ્રિન્ટર છે એવું જરૂરી નથી. સપોઝ કે મલ્ટિપલ કોમ્પ્યુટર્સનું નેટવર્ક હોય, સપોઝ કે 50 કોમ્પ્યુટર નેટવર્કમાં કનેક્ટેડ છે. ક્લિયર? એક નેટવર્ક એસ્ટાબ્લિશ કરેલું છે એમાં 25 કોમ્પ્યુટર છે, બીજું નેટવર્ક છે એમાં 25 છે, એન્ડ they both networks are connected via some networking device. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ગેટવે છે, બ્રિજ છે, એવી કોઈ પણ ડિવાઇસ થી બે નેટવર્ક કનેક્ટેડ છે અને એ બે નેટવર્ક ની અંદર 3 થી 4 પ્રિન્ટર છે. ક્લિયર? તો પણ બધા કોમ્પ્યુટર્સ છે એ કોઈ પણ પ્રિન્ટરમાંથી પ્રિન્ટ જોબ માટેનો કમાન્ડ આપી શકે છે. Clear? That particular printer are shared within all the computers of network, connected within the network. Clear? આ રીતની ફિગર તમે કન્સિડર કરી શકો. અહીંયા એક નેટવર્ક, 4 કોમ્પ્યુટરનું નેટવર્ક દેખાડેલું છે અને એ સ્વિચ જે નેટવર્કિંગ ડિવાઇસ છે એની સાથે કનેક્ટેડ છે, અને એક કોમ્પ્યુટર છે નેટવર્કનું એની સાથે પ્રિન્ટર અટેચ કરેલું છે. સો ધીસ પર્ટિક્યુલર કોમ્પ્યુટર એક્ટ એઝ અ પ્રિન્ટર સર્વર એન્ડ ઓલ ધ કોમ્પ્યુટર્સ કનેક્ટેડ વિથ ધીસ નેટવર્ક, જેમ કે આ ત્રણેય કોમ્પ્યુટર છે એ પણ એના કોમ્પ્યુટરમાંથી પ્રિન્ટ માટેનો કમાન્ડ છે આપી શકે છે. Clear? So this resource, this printer is accessed by all the computers connected to a network. So this is the funda of print server. કોઈ પણ નેટવર્ક છે એની એક અથવા તો કોઈ પણ બે કોમ્પ્યુટર સાથે બરાબર તમે પ્રિન્ટર અટેચ કરી અને પછી કોઈ પણ નેટવર્કમાં રહેલા કોમ્પ્યુટરમાંથી પ્રિન્ટ જોબ માટેનો કમાન્ડ આપી શકો છો. So that particular computer act as a printer server. Chalo, any doubt regarding print server or printer server, student? Type your doubts, otherwise type clear. All the student must type clear or no, otherwise type your doubt. Chetla connected che at least type in a chat box. Okay, most of student type clear. So આજના સેશનમાં આપણે આટલું જ રાખી. ક્લિયર? ફાઇલ સર્વર અને પ્રિન્ટ સર્વર. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જે બીજા સર્વર છે આપણે જોઈશું. Okay, almost student type clear, so we just end today's session here. Thank you, student.